Bhagavati Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, 9th canto, 9th canto, chapter 16, chapter 16, text 29. text 29. Vishwamitrasya Vishwamitrasya Saivasa Putra Ekasatam Ekashatam Nrupa Madhyamastu Madhuchanda Madhuchandasa Eva Vishwamitrasya Saivasa Putra Ekasatam Rupa Madhyastu Madhuchanda Madhuchandasa Eva Vishwamitrasya Chaivasan Pudraika Shatam Ripa Madhyamastu Madhuchanda Saedate Vishwamitrasya Chaivasan Putra Eka Shatam Ripa Madhyamastu Madhuchanda Sa Evate Vishwamitrasya Chaivasan Puja Eka Shatam Ripa Madhyamastu Madhuchanda Vishwamitrasya Saivasam Putra Ekasatam Rupa Madhyamastu Madhuchanda Madhuchandasa Eva. Translation by Srila Prabhupada. O King Parikshit, Vishwamitra had 101 sons, of whom the middle one was known as Madhuchanda. In relation to him, all the other sons were celebrated as the Madhuchandas. Srila Prabhupada कहुछि सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित महाराज को हे महाराज परीक्षित विश्वामित्र 101 पुत्र थे मान मध्य मध्यम पुत्र नाम था मधुचंदा से समुद्र अन्य समस्त पुत्रगण मधुचंदा नाम विख्यात विदित होते श्लोक अर्थ पर्पट बाय श्रील प्रभुपाद इन दिस कनेक्शन श्रील विश्वनाथ ठाकुर quotes this statement from Vedas. तस्यहो विश्वामित्रस्यैको शतं पुत्रासु 50 एव जायांसो मधुचन्दसः 50 कन्यांसः. Vishwamitra had 101 sons. 50 were older than Madhuchanda and 50 were younger. श्लोक परिभाष्य श्रील प्रभुपाद ताको चिंता पुरियान बात कहूँ ये संबंध में श्रील विश्वनाथ ठाकुर वेद भी वाणी उद्धार कर विश्वामित्रे शैक शतम पुत्र आसु 50 एव जायांसो मधुचन्दसः 50 कन्यांसः. विश्वामित्रंकर 101 पुत्र थिले 50 जन मधुचंदा बड़ थे आ 50 जन मधुचंदा सान थे. मधुचंदा थे मध्यम पुत्र ये केवल कथा ही कहते कथा ही नहीं. तो परवर्ती श्लोक टेक्स्ट 30 पुत्रं कृत्वा सुनसेवं देवरातं च भार्गवम् आदिगर्तं सुतान् आहो ज्येष्ठ एष प्रकल्प्यताम्. ट्रांसलेशन by Srila Prabhupada. Vishwamitra accepted the son of Adigatta, known as Sunasepa, who was born in Bhrigu dynasty and was also known as Devarata, as one of his own sons. Vishwamitra ordered his other sons
Sunasepa as their eldest brother. ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆଦିଗର୍ତ୍ତଙ୍କର ପୁତ୍ର, ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ସୁନଶେଫ, ଯିଏକି ଭୃଗୁବଂଶ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଦେବରାଜ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ସେଇ ସୁନଶେଫଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ଏକ ତମ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆଦେଶ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସୁନଶେଫଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ହେଲା ଏ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ ଟେକ୍ସଟ 31। जो वै हरिश्चंद्र मुखे यो वै हरिश्चंद्र मुखे विकृतः पुरुष पशुः विकृता पुरुषा पशुः स्तुत्वा देवान् प्रजेशादीन् मुमुचे पाशबन्धनान्। Translation by Srila Prabhupada. Sunasepa's father sold Sunasepa to be sacrificed as a man animal in the yajna of King Harishchandra. When Sunasepa was brought into the sacrificial arena, he prayed to the demigods for release and was released by their mercy. ଶ୍ଳୋକର ଜ୍ଞାନବାଦ କହୁଛି, ସୁନଶେଫଙ୍କର ପିତା ସୁନଶେଫଙ୍କୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଯଜ୍ଞରେ ବଳି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ। ସୁନଶେଫ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳକୁ ଅଣାଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତାଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ। ଆଉ ଦେବତାମାନଙ୍କର କୃପାରେ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ। ହେଲା ଶ୍ଳୋକର ଅର୍ଥ। Purport by Srila Prabhupada. Here is a description of Sunasepa. When Harishchandra was to sacrifice his son Rohita, Rohita arranged to save his own life by purchasing Sunasepa from Sunasepa's father to be sacrificed in Yajna. Sunasepa was sold to Maharaj Harishchandra because he was the middle son between the oldest and the youngest. It appears that the sacrifice of a man as an animal in Yajna has been practiced for a very long time. श्लोक उपरि भाष्य देई आमर परमानंद गुरुदेव श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज कहते तार ओडिया अनुवाद कहूँ। एथिरे सुनसेफर गोटे वर्णना दिखाई। जेतबेले हरिश्चंद्र तांकर पुत्र रोहितଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞରେ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ଠିକ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ରୋହିତ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସୁନଶେଫକୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ କିଣିଥିଲେ। ତାପରେ ସୁନଶେଫ ଯଜ୍ଞରେ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସୁନଶେଫ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଥିଲେ। ତ ସୁନଶେଫ ମହାରାଜ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା। ସୁନଶେଫଙ୍କୁ ମହାରାଜ ବିକ୍ରି କରିଥିଲା କାରଣ ସୁନଶେଫ ଥିଲେ ମଧ୍ୟମ ପୁତ୍ର, ବଡ଼ ଆଉ ସାନର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟମ ପୁତ୍ର। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଉଛି ବହୁ ବହୁ ପୂର୍ବ କାଳରେ ନରମେଧ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞରେ ବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା। After the sacrifice of a man as an animal in Yajna has been practiced for a very long time. ବହୁ ନରମେଧ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଅଶ୍ୱମେଧ ଥିଲା, ଗୋମେଧ ଯଜ୍ଞ ଥିଲା, ନରମେଧ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏସବୁ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣନା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ଏସବୁ ଯଜ୍ଞ ମନା କରାଯାଇଛି। କଳିଯୁଗରେ ଏସବୁ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଇପାରିବ ନା। କଳୌପଞ୍ଚ ବିବର୍ଜିତା। କଳିଯୁଗରେ 5ଟା ଜିନିଷକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଅଶ୍ୱମେଧଂ ଗବାଲମ୍ବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସଂ ପୈତୃକଂ କଳୌପଞ୍ଚ ବିବର୍ଜିତା। କଳିଯୁଗରେ 5ଟା ମନା କରାଯାଇଛି। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ, ଗୋମେଧ ଯଜ୍ଞ, ଅଶ୍ୱମେଧଂ ଗବାଲମ୍ବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସଂ ଫଳପୈତୃକଂ। ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଫଳପୈତୃକ, ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ମାଂସ ଅର୍ପଣ, ଆଉ ଦେବରେଣ ପୁତ୍ରୋତ୍ପତ୍ତି। କଣ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ମରିଗଲେ ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀର ସାନ ଭାଇ ଦେବ ଦିଅକୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ପୁତ୍ରୋତ୍ପତ୍ତି କରିବା। ଏଇ 5ଟା ଜିନିଷ କଳିଯୁଗରେ ମନା କରାଯାଇଛି, କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କଳିଯୁଗରେ ଏକମାତ୍ର ଯଜ୍ଞ ହରିସଂକୀର୍ତ୍ତନ। କଳିଯୁଗରେ ଏକମାତ୍ର ଯଜ୍ଞ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି ହରିସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ। ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଯଜ୍ଞ
ଅନୁମୋଦିତ ହେଇନାହିଁ। ଏ ହଉଛି କଥା। ଏକମାତ୍ର ଯଜ୍ଞ ଅନୁମୋଦିତ ହେଇଛି ହରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ। ଅନ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇନାହିଁ। କାହିଁକି ନା କଳିଯୁଗରେ କଳ ସର୍ବେ ଶୂଦ୍ର ସମ୍ଭବ। କଳିଯୁଗରେ ସବୁ ଶୂଦ୍ର। କଳିଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାହାନ୍ତି, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଜବର ସବୁ ଅଛନ୍ତି କଳିଯୁଗରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାହାନ୍ତି କଳିଯୁଗରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜା ଆମେ ବହୁବାର ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। କଳିଯୁଗରେ ତଥାକଥିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଯୁଗର ରାକ୍ଷସ। ବରାହ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ବହୁବାର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ପୂର୍ବ ଯୁଗର ରାକ୍ଷସ ସବୁ କଳିଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ ହେଇକି କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ହିଂସା କରିବେ। ଏଇ କଥା ବରାହ ପୁରାଣରେ ଦିଆହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କଳିଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରକୃତରେ ନାହାନ୍ତି। ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେ, ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକରି ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ, ଏପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କଳିଯୁଗରେ ଏସବୁ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କଳିଯୁଗରେ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ନାମ ଯଜ୍ଞ ହିଁ ଅନୁମୋଦିତ ହେଇଛି। ନାମ ଯଜ୍ଞ ଅନୁମୋଦିତ ହେଇଛି। ହରେ ନାମ ନାମେବ କେବଳ କଳ ନାସ୍ତେଇବ କଳିଯୁଗରେ ଅନ୍ୟ ଗତି ନା ହରେ ନାମ କେବଳ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବେ ନା କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନେ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ। ସେ ଯୁଗାବତାର ଯୁଗ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଯେ କଳିଯୁଗ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଗ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ। କେବଳ ହରିନାମ କରିବେ, ମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବେ ନା। କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବେ ନା। କଳିଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାହାନ୍ତି, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଜବର କଳ ସର୍ବେ ଶୂଦ୍ର ସମ୍ଭବ। କଳିଯୁଗରେ ସବୁ ଶୂଦ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି। ବିବାଦ ତର୍କେ ସୌପ୍ର ବିଚାରରେ ଶୁଦ୍ଧତାର ଅଭାବ ଅଛି। ବିବାଦ ତର୍କରେ ସୌପ୍ର ବିଚାରରେ ଶୁଦ୍ଧତାର ଅଭାବ ଅଛି କଳିଯୁଗରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ପଞ୍ଚରାତ୍ରିକ ଦୀକ୍ଷାରେ ହିଁ ଶୁଦ୍ଧି ହେବ। ଅନ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ୱୀକୃତ ହେଇନା କଳିଯୁଗରେ। ଅଶୁଦ୍ଧା ଶୂଦ୍ରକଳ୍ପା ହି ବ୍ରାହ୍ମଣା କଳି ସମ୍ଭବା ତେଷାଂ ଆଗମାର୍ଗେଣ ସୁଧୀର୍ଣ୍ଣ ସୌଠୁ ବର୍ତ୍ତମନା। ଏ ହରିଭକ୍ତି ବିଳାସରେ ସନାତନ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। କଳିଯୁଗରେ ବିବାଦ ତର୍କେ ଶୌକ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧତା ନାହିଁ, ତଥାଗତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ରର ଶୁଦ୍ଧତା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଶୁଦ୍ର ସଦୃଶ, ସେମାନଙ୍କର ବୈଦିକ କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ମାର୍ଗରେ ନିର୍ମଳତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚରାତ୍ରିକ ବିଧାନରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧି, ଏଇ ପଞ୍ଚରାତ୍ରିକ ବିଧାନରେ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ। ତ ଏଇ ପଞ୍ଚରାତ୍ରିକ ବିଧାନ ଆମେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି। ସେଇ ହରିଭକ୍ତି ବିଳାସରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ କରିଥିଲେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀକୁ ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ସଦାଚାର ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ହରିଭକ୍ତି ବିଳାସ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଯୋଉଥିରେ କୁହାହେଇଛି କଥା ଜ୍ଞାନ ପାପ ସୁସଂଖ୍ୟେୟ ତସ୍ମାତ୍ କିଏତି ସା ପ୍ରକ୍ତା ଦେଶିକୈ ତତ୍ତ୍ୱକୋବିଦେ। ଯେହେତୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଏ, ଦୀକ୍ଷା କହିଲେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ପାପ ବୀଜ ଅବିଦ୍ୟାର ସମୂଳେ ବିନାଶ କରାଯାଏ। সেই হেতু ভগবতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ এই অনুষ্ঠানকে দীক্ষা বলে কহନ୍ତି। পঞ্চরাত্রিক দীক্ষা দ্বারা মানবর পরমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি হয়। পরমার্থিক ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব, গৌড়ীয় বৈষ্ণব পঞ্চরাত্রিক দীক্ষার শুদ্ধ হইଥିବା বৈষ্ণব গুরু গ্রহণ କରିଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେ ପରମାର୍ଥିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ପଞ୍ଚରାତ୍ରି ଦୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମାନ ପରମାର୍ଥିକ ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି। ଯଥା କାଞ୍ଚନ ପାଂ ଜାତି କାଂସ୍ୟଂ ରସ ବିଧାନତଃ ତଦା ଦୀକ୍ଷା ବିଧାନେନ ବୀଜତ୍ୱଂ ଜାୟତେ ନୃଣାଂ। এই হরিভক্তি বিଳାসରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଉଦ୍ଧାର କରି କହିଛନ୍ତି। ଯେପରି ବିଶେଷ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କଂସା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣତ୍ର ଲାଭ କରେ,
সেইপরি বৈষ্ণবীয় দীক্ষা দ্বারা নরমাত্র পবিত্রতা বৃদ্ধি হয়। এই কলিযুগରେ একমাত্র এই পঞ্চরাত্রিক দীক্ষা ହିଁ ସ୍ୱୀକୃତ ହେଇଛି। ଅନ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ସ୍ୱୀକୃତ ହେଇନି। ଅନ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ସ୍ୱୀକୃତ ହେଇନି। ଇଏ ହଉଛି ଆମର କଥା। ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ତାହା କେବଳ ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ ନୁହେଁ, ତାହା କେବଳ ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ସମୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତଦ୍ୟା ପାପ ସୁସଂଖ୍ୟମ ଦିୟତେ କିୟତେ। ସମୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ତା ଫଳରେ ପାପ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ୍ଷୟ କରାଯାଏ। କେବଳ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ନୁହେଁ। ଦୀକ୍ଷା କଣ? ଦୀକ୍ଷା କୃତ ସ୍ୱରୂପ କଣ? ଇଏ ହଉଛି କଥାଟା। ଆଦୌ ସମନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ। ସମନ୍ଦ ଜ୍ଞାନର ଅପର ନାମ ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବା ଦୀକ୍ଷା। ଗୁରୁପାଦ ଆଶ୍ରୟ କଲେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ହରିଭକ୍ତି ବିଳାସରେ ସ୍ନାନ ସଂହିତା କହିଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଜଗଦ୍ୟା ପାପସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟୟ ତସ୍ମା ଦୀକ୍ଷେ ଦିଶା ପ୍ରୋକ୍ତା ଦେଶିକେ ତତ୍ତ୍ୱ କୋବିଦେ। ଯେହେତୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ପାପର ବୀଜ ଯେ ଅବିଦ୍ୟା ତାକୁ ସମୟରେ ବିନାଶ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତତ୍ତ୍ୱବିଦ ପଣ୍ଡିତଗଣ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦୀକ୍ଷା କହନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରର ଉପଦେଶ ମାତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ନୁହେଁ। ଯଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ হয় ତାର ନାମ ହିଁ ଦୀକ୍ଷା। ଜୀବ ନିଜେ ଶତଶତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଦି ପାଠ କରି ବା ନିଜର ମନମତ ଭଜନର ଅଭିନୟ କରି ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଜ୍ଞାନକୁ ମନ୍ତ୍ରାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମହାନ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶିଷ୍ୟର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବା ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ବାହ୍ୟ ଜଗତର ଯେଉଁ ପରିଭାଷା ଯାହା ଅଜ୍ଞ ରୂଢ଼ି ବୃତ୍ତିମୟୀ ତାହାର ଚିତ୍ତରେ ସ୍ଥାନ ନ ପାଇ ସେ ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ତ୍ରାର୍ଥ ବା ବିଦ୍ୟୁତ ରୂଢ଼ି ବୃତ୍ତି ଅଧିକାର ସ୍ଥାପନ କରେ। ଇଏ ଦୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି। କେବଳ ପଞ୍ଚରାତ୍ରିକ ବିଧିରେ ଦୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଗଣ ଗୋସ୍ୱାମୀଗଣ ଏଇ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କଳିଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାହାନ୍ତି, ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେ ନା। ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଯବ ଶୂଦ୍ର ସବୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ନିରାଶ କରାହେଇଛି। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ, ଗୋମେଧ ଯଜ୍ଞ, ନରମେଧ ଯଜ୍ଞ ବହୁ ପ୍ରାକାଳ ଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଦିଆଯାଉଛି। କେବଳ କଳପୈତୃକ ଦେବରେଣ ପୁତ୍ରପତି ପାଞ୍ଚଟା ନିରାଶ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ହରିନାମ ଯଜ୍ଞ ହିଁ କରାଯିବ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯଜ୍ଞ କରାଯିବ ନା। ଆଉ ଭଗବାନ ବଡ଼ କରୁଣାମୟ, କଳିଯୁଗ ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଜାଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ତାହା ସେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ଏଇଟା। ଗତ ବୈବସ୍ୱତ ମନ୍ୱନ୍ତର ଅଷ୍ଟବିଂଶତି ଚତୁର୍ଯୁଗ ଦ୍ୱାପର ଶେଷ ଭାଗରେ ଏ ପ୍ରପଞ୍ଚରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ବ୍ରଜରାଜ ନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୀବ ପ୍ରତି କରୁଣାବଶତ ଏ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ରାଗମାର୍ଗ ଭକ୍ତିର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଦ୍ୱାପର ଲୀଳାର ଅନ୍ତର୍ଧାନ ପରେ ଅପ୍ରକଟ ଗୋଲକରେ ବସି ସେ ବିଚାର କଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅର୍ଜୁନକୁ ଉପଲକ୍ଷ କରି ଗୀତା ବାଣୀ ଦେଲେ। ସେଥିରେ ଯାହା କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁହ୍ୟତମ ବାଣୀ ଦେଲେ। ମନ୍ମନା ଭବ ମଦ୍ଭକ୍ତ ମଜ୍ଜାଜି ମଙ୍ଗ ନମସ୍କୁରୁ ମଙ୍ଗବ ଏସ୍ୟସି ସତ୍ୟନ୍ତି ପ୍ରତିଜାନି ପ୍ରିୟସୀ ମେ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜାନ୍ତଂ ସର୍ବାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି। ଏ ହେଲା ଗୁହ୍ୟତମ ବାଣୀ। ଏଇସବୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ରାଗମାର୍ଗ ଭକ୍ତି କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଏ ରାଗମାର୍ଗ ଭକ୍ତିର କଥା ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏପରି କହିଲେ କଣ ମିଳିବ? ମାମେବ ଏସ୍ୟସି ସତ୍ୟନ୍ତି ପ୍ରତିଜାନି ପ୍ରିୟସୀ ମେ। ଏ ଗୀତା ବାକ୍ୟରୁ ଯେ ଏହା ଜାଣିଛି ସେ ମୋତେ ପାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଏହି ଉପଦେଶ ଅନୁସରଣ କରିବେ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ମାୟାବଦ୍ଧ ଜୀବ ଅନିତ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ସୁଖରେ ମତ୍ତ। ବିଶ୍ୱ ସୁଖ ତ କିଛି ଜାଣେ ନା। ସେ ମୁଁ କହିଛି ସତ, ମୋର ଉପଦିଷ୍ଟ ପନ୍ଥାର ଅନୁସରଣ କଲେ ଜୀବ ମୋତେ ପାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ସୁଖ ମତ୍ତ ଜୀବ ବହିର୍ମୁଖ, ମୋ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସେ କରିପାରିବ ନା। ସେ ବିଶ୍ୱ ସୁଖକୁ ନିତ୍ୟ ବୋଲି ତ ମନେ କରୁଛି, ସେ କଥା ତାର ଭ୍ରମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ ନା। ତେଣୁ ବିଷୟ ଜୀବ ମୋର ଉପଦେଶ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବ ନା। ବିଶେଷତଃ ମୁଁ କେବଳ ଉପଦେଶ ଦେଇଛି, ଆଦର୍ଶ ଦେଖେଇ ନା। ଗୋଟିଏ ସମୁଚ୍ଚଳ ଆଦର୍ଶ ସାକ୍ଷାତରେ ପାଇଲେ ଭଜନ ଉପଦେଶର ଅନୁସରଣ ସୁଗମ হয়। ତା ନହେଲେ କେବଳ ଉପଦେଶ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ନା। କ୍ଷୀର ଜ୍ଞାନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଟି ଗନ୍ଧମୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରି ତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛି,
তার সুখ ভিতরে যদি সুস্বাদু ক্ষীর ভরি দেওয়া যায়, তাহলে উপদেশ ব্যতীত সে ବ୍ୟକ୍ତି পুঁথিগন্ধମୟ କର୍ଦ୍ଦମକୁ ଛାଡ଼ି କ୍ଷୀର ପାଇଁ ଲୁବ୍ଧ ହେବ। ମୋର ଉପଦେଶ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟି ମିଳିଥାନ୍ତା, ସେଇ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଯଦି ଜୀବକୁ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଜୀବ ବିଷୟ ସୁଖର କିଞ୍ଚିତକରତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବ। ପୂର୍ବ କଳ୍ପରେ କୌଣସି ଏକ କଳି ଯୁଗରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଜୀବକୁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଅନେକ 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 ଯୁଗ ବିତି ଯାଇଛି। ଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ମୁଁ ଦେଇନି। ଏଇଥିପାଇଁ ଏଥର ଯାଇ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱଗତ ଚିନ୍ତା ନିଜେ ଆଚରଣ କରି ଭଜନ ଆଦର୍ଶ ଦେଖେଇବି। କେବଳ କଥାରେ ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏପରି ସଂକଳ୍ପ କଲେ, ଦାସ ସଖା ପିତା ମାତା କାନ୍ତାରଣ ଦାସ ସଖା ପିତା ମାତା ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হইয়া। ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হইয়া। যথে ছবি হরি কৃষ্ণ করে অন্তর্ধান। অন্তর্ধান করি মনে করে অনুমান। অন্তর্ধান করি মনে করে অনুমান। চিরকাল করি নাই প্রেম ভক্তি দান। চিরকাল ভক্তি বিনা জগতরে নাই অবস্থান। ভক্তি বিনা জগতরে নাই অবস্থান। ধর্ম প্রবর্তন নাম সংকীর্তন। চারি ভাব ভক্তি দিয়া নাচান। চারি ভাব ভক্তি দিয়া নাচান। আপনি করিম ভক্ত ভাব অঙ্গীকারে। আপনি করিম ভক্ত আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে। আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে। ଏ ହେଉଛି ଏ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଉଦ୍ଧାର କରାହେଉଛି। ଏ ହେଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱଗତ ଚିନ୍ତା ସଂକଳ୍ପ ଯେ ଚିରକାଳ କରି ନାହିଁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦାନ। ଭକ୍ତି ବିନା ଜଗତରେ ନାହିଁ ଅବସ୍ଥାନ। ସେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଲୀଳା ଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ଧାମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ସେଠି ଚିନ୍ତା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁ ଯୁଗ ବିତି ଯାଇଛି, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦେଇନି। ଏଥର ଯାଇକରି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦେବି। ଭକ୍ତି ବିନା ଜଗତରେ ନାହିଁ ଅବସ୍ଥାନ। ଭକ୍ତି ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ଚରମ ଜିନିଷ। ଭକ୍ତି ଚରମ ଜିନିଷ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି, ମହାଜନଗଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ବିନା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟ ନିମ୍ନ କୁଟରେ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ବିନା କବୁ ନାହିଁ ଫଳ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ବିନା କବୁ মিছে সব ধর্মাধর্ম জীব
জীবের উপাধিময় নিচে সব ধর্মাধর্ম জীবের উপাধিময় যোগ জাগ তপ ধ্যান সন্ন্যাসাদি ব্রহ্মজ্ঞান যোগ জাগ তপ ধ্যান নানা কাণ্ড রূপে জীবে বন্ধন কারণ হয় নানা কাণ্ড জীবে জীবে বন্ধন কারণ হয় বিনোদের বাক্য ধরো নানা কাণ্ড ত্যাগ করো বিনোদের বাক্য নিরুপাধি কৃষ্ণ প্রেমে হৃদয়ে হয় নিরুপাধি কৃষ্ণ প্রেমে ତେଣୁ ଏସବୁ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ଆମର ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମହାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧାରାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ଏ ଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଧାରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ କଥା ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ବହୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆର କେନ ମାୟା ଜାଲେ ପଡ଼ିଛ ଜୀବବିନ নাহি জানো বোধ হয়ে রবে তুমি চিরদিন নাহি জানো বোধ হয়ে রবে তুমি চিরদিন অতি তুচ্ছ ভোগ আসে বন্দী হয়ে মায়া পাশে রহিলে বিকৃত ভাবে গম্য যথা পরাধীন রহিলে বিকৃত ভাবে গম্য যথা পরাধীন এখন ভক্তি বলে কৃষ্ণ প্রেম সিন্ধু জলে এখন বাকাতি বলে কৃষ্ণ প্রেম সিন্ধু জলে ক্রীড়া করি অনায়াসে থাকো তুমি কৃষ্ণাধীন ক্রীড়া করে অনায়াসে থাকো তুমি কৃষ্ণাধীন। ଏସବୁ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ଉପଦେଶ ଅଛି। ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ବିନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଳ ହବ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଚିନନ୍ଦନ ଗୌର ହରି ରୂପରେ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ 5 ବର୍ଷ ତଳେ। ହେଉଛି ବିଶେଷ କଳି ଯୁଗ, ଧନ୍ୟ କଳି ଯୁଗ ଧର୍ମ ପ୍ରଭାବତମ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାରି ଭାବ ଭକ୍ତି ଦିଆ ନା ଚାଲୁ ଭୁବନ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯୁଗ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବି। କାରଣ ଶାନ୍ତ ରସରେ ଯାହା କହନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପର୍ସନାଲ ରିଲେସନସିପ ନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶାନ୍ତ ରସ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। 34 କହିଲେ ଶାନ୍ତେ ରସ ଭାବ କୃଷ୍ଣୀ ମମତା ଗନ୍ଧ ହୀନ ଶାନ୍ତେ ରସ ଭାବ পরম ব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ পরম ব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ। ଶାନ୍ତର ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମମତା ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା, ଯୋଉମାନେ ଏଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରବୀଣ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ସେମାନେ ଶାନ୍ତରସର ଉପାସକ। ଏଇଟା କଥାଟା କୁହାଯାଇଥିଲି। ମହାପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ଶାନ୍ତରସକୁ ତାଙ୍କର ଭାବଧାରାରେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାରି ଭାବ ଭକ୍ତି ଦିଆ ନାଚ ଭୁବନ, ଚାରି ଭାବ ଦାସ୍ୟ ସତ୍ୟ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମଧୁର୍ୟ, ଏଇ ଚାରି ଭାବ ଭକ୍ତି ଦିଆ
ଇଟା କଥାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ରହିଛି। ନାଚାମୁ ଭୁବନ আপনি করিব ভক্ত ভাব অঙ্গীকারে, আপনি আচরি ভক্তি শিখাম সবাই, নিজে ভক্তি আচরণ করিবে। ভক্তর উপরে আসিলে সে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান যে কি বিশ্ব বিগ্রহ, সে আশ্রয় ভাব আশ্রয়াগ্র ভাব অঙ্গীকার করি ভক্ত ভাবে আসলে, ভগবান ভক্ত ভাবে আসলে সে হচ্ছেন ভক্ত রূপ। ভক্তর উপরে আসলে সে হচ্ছে ভক্ত ভাবটা, আর বিশেষ করে আলা ভাব যা করতে ইংরেজিতে প্রিডমিনেটিং অন্য ভাবକୁ চাপিকি উচ্চ স্থান রয়েছে। এইটা হচ্ছে মহাপ্রভুଙ୍କର ভাব, এই কৃষ্ণ ভাব ভক্তি ভাব অঙ্গীকার করি ভক্তর উপরে আসছেন। যদিও ভগবান বিশ্ব বিগ্রহ কিন্তু আশ্রয় জাতীয় ভাবকে অঙ্গীকার করে আসছেন, তা নহলে আপনি আচরি ভক্তি না নিজে আচরণ ন করি আমি শিখেই পারিবা না। আপনি আচরি ধর্ম উপরে শিখা, আপনি নিজে আচরণ করা শিখা। আকাল কথা কইলে থিওরিটিক্যাল কথা কইলে হব না, এটা হচ্ছে কথা। কৃষ্ণ কেবল থিওরিটিক্যাল কথা কইছেন, কৃষ্ণ ইজ থিওরিটিক্যাল টিচার, মহাপ্রভু ইজ থিওরিটিক্যাল স্পিকার, মহাপ্রভু ইজ প্র্যাকটিক্যাল টিচার। তেমন শ্রীকৃষ্ণ মহাপ্রভু প্র্যাকটিক্যাল টিচার, শিক্ষক আচার্য রূপে শিখাউছেন। কেবল যুগ ধর্ম প্রবর্তন কৃষ্ণଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଦାସ୍ୟ ସଖ୍ୟ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମଧୁର এই ଚାରି ଭାବରେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦାନ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ। ଯୁଗ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ অংশ হইতে আমা বিনা অন্য নারী ব্রজ প্রেম দিতে, আমা বিনা অন্য নারী ব্রজ প্রেম দিতে, তাহাতে আপন ভক্ত গণ করি সঙ্গে, তাহাতে আপন ভক্ত পৃথিবীতে অবতরী করিম নানা রঙ্গে, পৃথিবীতে অবতরী করিম নানা রঙ্গে, অত ভাবি খড়ি কালে প্রথম সন্ধ্যায়, হইলা কৃষ্ণ আপনি নদিয়ায়, হইলা কৃষ্ণ আপনি নদিয়ায়। যেତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ଆସନ୍ତି ଗୌର ଉପରେ, ସେହି କେବଳ ବ୍ରଜ ପ୍ରେମ ଦେବେ। ସବୁ କଳି ଯୁଗରେ ଗୌର ଆସୁନାହାନ୍ତି, କଳ୍ପରେ ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ କଳ୍ପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ଆସନ୍ତି, ସେଇ କଳ୍ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଳି ଯୁଗରେ ଗୌର ଆସନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କଳି ଯୁଗରେ ଅଂଶ ଆସେ, ଯୁଗ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ করে, কিন্তু ব্রজ প্রেম ଦେଇପାରିବେ না। ସେ ଯୁଗ ধর্ম প্রবর্তন হয় অংশ হইতে, আমা বিনা অন্য নারে ব্রজ প্রেম দিতে, ମୋ ଛଡା ଜୀବନ ଦେବେ ନା। ଏ ହଉଛି ବିଶେଷ କଳି ଯୁଗ, ଏହା ନାମ ଧନ୍ୟ କଳି। ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଛି। ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ମୁଖ୍ୟ ପଥେ ଯିବ ପାଏ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଧନ। ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମୁଖ୍ୟ ଫଳ ହଉଛି ପ୍ରେମ ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗୌରାଙ୍ଗ। ଅନ୍ୟ କଳି ଯୁଗରେ ମିଳିବ ନା। ତାହାতে ଆପଣ ଭକ୍ତଗଣ କରି ସଙ୍ଗେ ପୃଥିବୀতে ଅବତରି କରିବୁ ନାନା ରଙ୍ଗେ। ଭକ୍ତଗଣକୁ ନେଇକି ଯାହା କହନ୍ତି ସନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ବହିର୍ଗୌର କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନ ସୁଇଠା କୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗ ପାଙ୍ଗାଦି ପାର୍ଶ୍ୱଦମ, ସାଙ୍ଗ ପାଙ୍ଗାଦି ପାର୍ଶ୍ୱ ଯଜ୍ଞେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାୟ ଯଜନ୍ତି ସୁମେଧସ। ଯଜ୍ଞ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାୟ ଯଜନ୍ତି ସୁମେଧସ। ଏ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି ଗୌରାଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣଂ ତୁଇଷା କୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗ ପାଙ୍ଗା ପାର୍ଶ୍ୱଦାସ୍ତଂ ଯଜ୍ଞେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାୟ ଯଜନ୍ତି ସୁମେଧସ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଏଇ ଦୁଇ ବର୍ଣ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ
କୃଷ୍ଣ ଏଇ ଦୁଇ ବର୍ଣ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣାନୁସନ୍ଧାନ ତତ୍ପର, ଯାହାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗ ଉପାଙ୍ଗ ପାର୍ଶ୍ୱଦ, ଯାହାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଆଉ ଅଦ୍ୱୈତ, ଏ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗ, ଉପାଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି ତଦାଶ୍ରିତ ଶ୍ରୀବାସାଦି ସୁଧ ଭକ୍ତଗଣ, ଅସ୍ତ୍ର ହଉଛି ହରିନାମ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର, ପାର୍ଶ୍ୱଦ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗଦାଧର, ଦାମୋଦର ସ୍ୱରୂପ, ରାମାନନ୍ଦ, ସନାତନ, ରୂପାଦି, ଏମାନେ ପାର୍ଶ୍ୱଦ, ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି କରିବେ, ଏକା ନୁହେଁ ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ରୂପେ ଅବତରୀ ହେଇକରି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଆଲୋଚନା ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ କରାହେଇଛି। ଏକା ଏକା କରାଯାଇ ପାରିବ ନା, ଏ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନା ଏକାଠି ଆମର ନାହିଁ ପାଏ ବଳ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନେ କୁହାଯାଇଛି। ଏକାଠି ଏକା ଏକା ବି କରିପାରିବ ନା, ଏସବୁ ଭକ୍ତ ଏକାଠିଆ ନୁହେଁ, ଏ ସାଙ୍ଗ ପାଙ୍ଗ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ଭକ୍ତଗଣ ମେଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ, ହଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାରା। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗ ଉପାଙ୍ଗ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ଅସ୍ତ୍ର ଏସବୁ ନେଇକରି ଆସିକରି ଯଜ୍ଞ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାୟ ହେଇଛନ୍ତି ସ୍ମେଦଶ, ସେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ଯଜ୍ଞ କଳିଯୁଗ, ଅନ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ନାହିଁ। ଅଶ୍ୱମେଧ ଗୋମେଧ ଯଜ୍ଞ ନରମେଧ ଯଜ୍ଞ କଥା ଏଠି କୁହନ୍ତି, ଏଇ ନିଷେଧ କଳିଯୁଗରେ ହେଇପାରିବ ନା। ଆପଣ ଅନ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଏ କାନ୍ତିରେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ପୀତ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ବହିର୍ଗୌର, କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣଟା ଭିତରେ ଅଛି ତାଙ୍କର, କୃଷ୍ଣ ଭିତରେ ବାହାରକୁ ଗୌର ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛନ୍ତି। ରାଧା ଭାବ ଦୁଇଟି ସୁବାସିତ ଶ୍ରୀମଦ ଗୌର ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ କଳିଯୁଗରେ ସାଧୁଗଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଧାନ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଆରାଧନା କରିବେ। ଇଏ ହେଲା ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏଇସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାନିବ ନା, ଯାହା କହନ୍ତେ ଯେ ଶ୍ରୁତି ସ୍ମୃତି ପୁରାଣାଦି ପଞ୍ଚରାତ୍ରି ବିଧି ବିନା ଐକାନ୍ତିକ ହରେ ଭକ୍ତି ଉତ୍ପାତ କଳ୍ପତେ। ଇ କଥା ଶ୍ରୁତି ଶାସ୍ତ୍ର ସ୍ମୃତି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନା, ପଞ୍ଚରାତ୍ରି ବିଧିଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନା, କେବଳ ପଞ୍ଚରାତ୍ରି ବିଧି ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ପଡୁଛି, ଅନ୍ୟ ବିଧାନ ନାହିଁ। ଏସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦିଆହେଇଛି। ଯଦି ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ତମେ ଏକାଠି ହରିଭକ୍ତି ସାଧନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ଉତ୍ପାତ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଉତ୍ପାତ ହବ, ଏଇଟା କହୁଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରେୟ ମିଳିବ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ କଳିଯୁଗରେ ସୁମେଧାଗଣ ପଣ୍ଡିତଗଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଆଧାର କରନ୍ତି। ହରେ ନାମ ନାମ କେବଳ ବଳ ନାସ୍ତି 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 ଅନ୍ୟଥା ଇସୁ କଥା ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏସବୁ ଯଜ୍ଞ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧାରାକୁ ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ମହାପ୍ରଭୁ କଳିଯୁଗଟାକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, କଳିଟାକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। କଳିଯୁଗ ତ କଳି ସବାର ଅଛି, କଳିକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ, କଳିକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। କଳି ଆସିଯାଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାରତରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ, ସ୍ଥାନ ମାଗିଲା, ତାକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା, ମୁଣ୍ଡ କାଟି ପକେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଗଲା ପରେ ସରେଣ୍ଡର କଲା। ଆଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ହଉଛି, ଆଉ ତା ମାରିବ ନା, ଆଶ୍ରୟ ଦବ। ତ ସ୍ଥାନ ମାଗିଲା, ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। କଳିଯୁଗ ସ୍ଥାନ ମାଗିଲା, ତ 4ଟି ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ଦ୍ୱିତମ ପାନ ସ୍ତ୍ରୀୟ ସୁନା ଦୋଷରା ଧର୍ମ ଚତୁର୍ବିଧା। ଦ୍ୱିତ କ୍ରୀଡ଼ା ଯୋଉଠି ଅଛି, ପାନ ହଉଛି ମଦ୍ରା ସେବନ ପାନ, ଯୋଉ ଯାହା କହନ୍ତି ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେସନ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡାକ ଦ୍ୱିତମ ପାନ ସ୍ତ୍ରୀୟ ସୁନା ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ସୁନା ପ୍ରାଣୀ ହତ୍ୟା, ଏଇ ଚାରିଟାକୁ, ଏଇ ଚାରିଟା ଅଧର୍ମ ପାପ। ଏଇ ଚାରିଟା ଅଧର୍ମ ପାପ ଯୋଉଠି ଅଛି, ତା କଳିଟା ପାପ, ଅଧର୍ମ ଯୁଗ ପାପ ଯୁଗ, ସବୁ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ସାରେ ଅଜ୍ଞାନ ସାରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଇଠି ତୁମର ସ୍ଥାନ। এইটা 4টা স্থান দেওয়ার পরে পঞ্চম স্থান শোনা গেলে তুমি শোনা তো স্থান দিতে এসব পঞ্চম প্রথম স্কন্ধ ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। ସେଥିପାଇଁ এই 4টি ଆମକୁ ସାଧନ ବିଧି ଦିଆଯାଇଛି। 4ଟି ସାଧନ ବିଧି କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବ। ମାଛ ମାଂସ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଣ୍ଡା ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇବ ନା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ଭଗବାନ ଅର୍ପଣ କରିବ ସାତ ସେବନ କରିବ। ପଶୁତ୍ୟା ନାହିଁ, ପଶୁତ୍ୟା ନାହିଁ, ଷୋଳ ନିରୀହ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ତାର ମାଂସ ଖାଇବ, ଏଇଟା ମହାନ ପାପ। ଆଉ କଳିର ସ୍ଥାନ ଏସବୁ କଥା ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଦ୍ୱୈତ କ୍ରୀଡ଼ା ନାହିଁ, ତାସ ଖେଳ, ପଶା ଖେଳ, ଲଟରୀ ଖେଳ, ଏସବୁ କଥା ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ପାପ। ଦ୍ୱୈତ ପାନ, ସୁରାପାନ, ମଦିରାପାନ, ପାନ ଖାଇବା, ଗଞ୍ଜା ଗଞ୍ଜେଇ, ନିଶା, ଚା ପାନ, କଫି ପାନ, ତାମ୍ବୁଳ ଚର୍ବଣ,
এইଗୁଡ଼ାକୁ ଗୁଣ୍ଡି ନାଶ ଭୀମ ଇ ସବ ଭାଙ୍ଗ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବ ମହାଦୁର୍ଗ ସେବନକୁ ଯାଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ନିଷେଧ ଏ କଳିର ସ୍ଥାନ ପାପ ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ଏସବୁ ପାପ ଚାରିଟି ପାଳନ କରିକିରି ବୈଷ୍ଣବ ନାମ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଗୁରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାରାରେ ଆସିଥିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧାରାରେ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ନାମ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କଲେ କଳି ଆଉ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନା, କଳି ଯୁଗ ଯୋଉଠି ସ୍ଥାନ ଅଛି ତାକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କଳି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନା, ସେମାନେ କଳି ଯୁଗରେ ନାହାନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରହିଯିବେ, ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରହିଯିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କଳି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ। କଳି ଯୋଉ ନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଳି ଆଶ୍ରୟ କରିକିରି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଦୁରନ୍ତ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି କଳି ଛାଡ଼ିଆ ପଳାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଚାର ଯେତେବେଳେ ହବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟତମ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦୟ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ସତ୍ୟାଦେଶ ଅବତାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି, ପୂର୍ବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଯାହା କହନ୍ତି ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ এই ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକିରି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଶକ୍ତି ବିନା ନୁହେଁ ତାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ, ନିଜ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଏଗୁଡ଼ା କିଏ କରିପାରିବେ ନା, କୃଷ୍ଣ ଶକ୍ତି ନହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହବ ନା। ସେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର ନାମ ପ୍ରଚାର এই ଯୁଗ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ଆଉ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିକିରି ଏସବୁ ନାମ ଗୁରୁଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଭଜନ କଲେ ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ ରହିବ ନା, ଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମାନବ ମଧ୍ୟଙ୍କୁ ରହିବ ନା, ସେତେବେଳେ କଳି ଏଠି ରହିବ ନା। କଳି ତୁରନ୍ତ କଳି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଛାଡ଼ି ପଡ଼ିଯିବ, କାରଣ କେହି ତା ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବ, ତା ନହେଲେ କ'ଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ। କଳି ଯୁଗର ପରିମାଣ 4,32,000 ବର୍ଷ, ମାତ୍ର 5,000 ବର୍ଷ। ଇଏ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର, କଳି ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମାତ୍ର 5,000 ବର୍ଷ ବିତିଛି। 4,32,000 ବର୍ଷ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଯିବ। ଏହା କଲେ କଳି ପଳେଇଯିବ, ଛାଡ଼ି ପଡ଼ିବ ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ନହେଲେ ଆସିବ ନା। ଏଇଟା କଥାଟା କୁହାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କଳିର ପ୍ରଭାବ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ରହିବା କଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଧାରା ଏ ନାମ ଯଜ୍ଞକୁ ନାମ ଗାନକୁ ନାମାଶ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧାରାରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଳି କୁକୁର କଦନ ଯଦି ଚାହେ କଳି ଯୁଗ ପାବନ କଳି ଭୟ ନାଶନ ସୌଜିନନ୍ଦନ ଗାହେ। ଏ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆମର ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର। କଳି କୁକୁର କଦନ ଯଦି ଚାହେ କଳି ଯୁଗ ପାବନ କଳି ଭୟ ନାଶନ ସୌଜିନନ୍ଦନ ଗାହେ। ଗରାଧର ମାଦନ ନିତାଇର ପ୍ରାଣ ଧନ ଅଦ୍ବୈତର ପ୍ରପୂଜିତ ଗୋରା ନିତାଇ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ନିମାଇ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଶ୍ରୀନିବାସ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତ ସମୂହ ଚିତ ଚୋରା ନଦିଆସ ସଧର ମାୟାପୁର ଈଶ୍ୱର ନାମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ସୁର ଗୃହୀଜନ ଶିକ୍ଷକ ନ୍ୟାସିକୁଳ ନାୟକ ମାଧବ ରାଧାପୁର ସାର୍ବଭୌମ ଶୋଧନ ଗଜପତି ତାରଣ ରାମାନନ୍ଦ ପୋଷଣ ବୀର ରୂପାନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ସନାତନ ପାଳନ ହରିଦାସ ମୋଦନ ଧୀର ବ୍ରଜରସ ଭାବନ ଦୁଷ୍କମ ପ୍ରଶାସନ କପଟି ବିଘାତନ କାମ ସୁଧ ଭକ୍ତ ପାଳନ ଶୁଷ୍କ ଜ୍ଞାନ ତାରଣ ଛଳ ଭକ୍ତି ଦୂଷଣ ରାମ। ଇଏ ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି ଆମର। ଏସବୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ବହୁ କଥା ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସନ୍ତି ସେମାନେ କଳି ଯୁଗରେ ରହିବେ ନା, କଳି ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନା, ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ସେଥିପାଇଁ କଳି ଯୁଗରେ ଏସବୁ ଯଜ୍ଞ ନିରାଶ କରାଯାଇଛି। एकमात्र नाम यज्ञ अनुमोदित है।